Number one. The purpose of PV information is to, number one, is to what? To utilize calls. In one of the class we talk about calls. Okay, these calls are coming to you. You can send out calls yourself. And calls can come to you also. So we are not angels. Neither people around us are angels. Everybody comes with so many different kind of karma, so much negativity. We don't know how they are. Your own sister can be a negative person. Your sister-in-law can be negative. Your mother-in-law, your mother. I've seen people complain the mother is so negative also. Understand? So things, your family members can be negative. Yes, sir. They want to control you, telling you don't do this, you do this, don't come back to me, don't come back to me, all kind of stuff. So all this is very important to neutralize calls. Some calls will keep on coming. They keep on coming. When are you going to stop? You don't know. We call it dynamic calls. So somebody will read every day. Depending on the situation you are. What if you have a mother-in-law living in your house and she never liked you from the first day you got married? That's going to be very hard. Understand? And they are so powerful because the son is there. The son, and you are not earning member of the family. If you're an earning member, you can say it. No. If you're not an earning member, the son, her son is earning money, and she says, you are living on my son's money. Every day you see the same thing over and over again. So that all can cause a lot of issues to yourself. So, to neutralize calls. Where is the call from? For the working place. Today is Sunday. Tomorrow you're going to go to work. Is everyone happy for you to come to work? Are you happy to go to work? There will be a lot of issues, a lot of politics going on. So you read the forgiveness before you enter the office. And you read it after you leave the office. Because you don't want to bring this negativity back to your home. You got home, you have a loving wife, you got children, and suddenly you start shouting at the children for no reason. This can all be because calls coming from the working place. Okay? Right. স্যার বললেন যে পিভিএইচ অ্যাফার্মেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কডকে নিষ্ক্রিয় করা। কড আপনার কাছে আসে, আপনি নিজেই নিজেকে কড পাঠাতে পারেন। আপনার কাছে কড আসবে। আমরা কেউই দেবদূত নই, আমাদের আশেপাশের মানুষজনরাও কেউ দেবদূত নন। প্রত্যেকেই বিভিন্ন রকমের কর্মা, বিভিন্ন ধরনের নেগেটিভ এনার্জি নিয়ে এসেছেন। আপনি জানেন না তাদের কি আছে। আপনার নিজের বোন একজন নেগেটিভ ব্যক্তি হতে পারেন। আপনার বৌদি, ননদ, জা, শাশুড়ি নেগেটিভ ব্যক্তি হতে পারেন। আমি দেখেছি মানুষ এসে বলেছেন তার নিজের মা একজন নেগেটিভ ব্যক্তি। আপনার নিজের পরিবারের সদস্যরা নেগেটিভ হতে পারেন। তারা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, বলেন এটা করো না, যদি করো পরে কিন্তু আমাদের কাছে আর ফিরে আসতে পারবে না। কত রকম বলতে থাকেন। এগুলির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো কর্ডকে নিষ্ক্রিয় বা নিউট্রালাইজ করা। কোনো কর্ড বারবার আসতেই থাকে। তারা আসা বন্ধ করবে কবে কেউ তা জানেন না। আমরা এই কর্ডকে বলি ডায়নামিক কর্ড। কখনো কখনো আপনাকে এটি অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনার প্রত্যয়নটি প্রত্যেক দিন পড়তে হবে। এটি নির্ভর করবে আপনি কী পরিস্থিতির মধ্যে আছেন তার ওপর। যদি এমন হয় আপনার শাশুড়ি আপনাদের সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করেন এবং তিনি বিয়ের দিন থেকে আপনাকে অপছন্দ করেন, এই পরিস্থিতি তো খুবই কঠিন পরিস্থিতি, তাই না? তাঁরা আরও তা করতে পারেন কারণ আপনার স্বামী, তাঁর ছেলে, আপনি সংসারের কোনো রোজগেরের সদস্য নন। আপনি যদি সংসারে কোনো আর্থিক সাহায্য না করতে পারেন তাহলে আপনার শাশুড়ি আপনাকে বলতে পারেন, তুমি তো আমার ছেলের পয়সাতে খেয়ে পড়ে আছো, এবং এই কথাগুলি প্রত্যেক দিন বারবার করে বলে যেতে থাকেন। তাহলে প্রচুর ইস্যু তৈরি হয় আপনার নিজের দিকে। এই কর্ডকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। কর্ড আরও কোথা থেকে আসতে পারে? নিজের কর্মস্থল থেকে। আজ রবিবার অথচ আপনাকে কাজে যেতে হচ্ছে। সবাই কি খুশি হবেন আপনি কাজে যাচ্ছেন বলে? আপনি নিজেই কি খুশি হচ্ছেন আপনাকে আজ কাজে যেতে হচ্ছে বলে? তাই প্রচুর ইস্যু তৈরি হয়, প্রচুর কর্ডের সৃষ্টি হয়। তাই আপনি কাজের জায়গায় প্রবেশ করার আগে ক্ষমা প্রার্থনা প্রত্যয়নটি পড়ে নেবেন। আবার অফিস শেষ হয়ে গেলে আবার পড়ে নেবেন। আপনি নিশ্চয়ই চান না সেখানকার নেগেটিভ এনার্জি সঙ্গে নিয়ে আপনি বাড়িতে ঢুকবেন। আপনার বাড়িতে আপনার প্রিয় স্ত্রী, আপনার বাচ্চারা রয়েছেন। আপনি হয়তো সেখানে বিনা কারণে বাচ্চাদের ওপরে চেঁচামেচি করতে থাকবেন। এর কারণ আপনার সঙ্গে আপনার কর্মস্থল থেকে কর্ড আসছে। ঠিক আছে? তাই এটি অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনার প্রত্যয়নটি বাড়িতে ঢোকার আগে পড়ে নিয়ে তবেই ঢুকবেন।